Pamiętaj się. Savo šventuosiuose Izraelio tai Dievas. Nuostabus Dievas savo šventuosiuose Izraelio tai Dievas. Iškilmingai kartu šlovinkit viešpatį Dievą visi, kurie gimė iš Izraelio. Nuostabus Dievas savo šventuosiuose Izraelio tai Dievas. Nuostabus Dievas savo šventuosiuose Izraelio skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Hebrajams. Broliai, visi šventieji tikėdami užkariavo karalystės, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar oškenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi, nors dėl tikėjimo buvo gerai įvertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta, nes Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojo apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Браты, усе святые, верою скарали царствы, вершили справедливость, отрымливали обетцанное, закрывали пащи львам, гасили силу огню, позбегали вострия меча, становились одужими после немочи, были моцными на войне, прогоняли войски чужинцев. Женщины отрымливали померлых своих воскреслыми, а іншие замучены были, отмовившися от вызволения, каб досягнуть воскресения у лепшее життё. Іншие перенесли здеки и побои, а так само зневоление и темницу. Были побитые каменями, были перепилованные, катованные, помирали, забитые мечом, блукали у овечьих и козиных скурах, терпели нестачи, утиск, злобу. Тыя, кого не варты был весь свет, блукали по пустынях и горах, и печорах, и теснинах земных, и всеяны, хоть и заслужили похвалу за веру, не отрымали обяцаного, тому что Бог предугледзел для нас нечто лепшее, каб яны не без нас досягнули досконалости. Тому и мы, вокол себе маючи такое великое воблако сведков, скинем усякий тяжерый грех, який з легкостью опутває нас, і терпливо будем здійснять призначений нам подвиг, глядячи на проводира і здійсняльника віри Ісуса.
Твоему. Аллилуйя, тон 4. Ускликнули праведные, и Господь почул их, и от всех бед их избавил их. Много бед праведным, и от усих их уратуя их, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Dieviško išmintis, stovėkime pagarbiai, pasiklausykime šventosios Evangelijos. Ramybė visiems. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Ісус до своїх учнів: кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді озвався Петро і сказав до нього: ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати? Ісус відповів їм: істинно, істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син людський сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в 100 раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Ειρήνη σύ το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Jėzus sakė savo mokiniams: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Tada Petras jį paklausė: štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100-eriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai,
o daugel paskutinių pirmi. Idant tavo galybės visuomet saugomi, tau šlovę teiktume, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados, ir per amžių amžius.
молитву нашу Господеві. Господи, За принесені чесні дари Господеві помолімо. Господи, За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господеві помолімось. Господи, Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви, небезпеки та недолі, Господеві помолімось. Господи, Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного у Господа просімо. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших у Господа просімо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити у Господа просімо. Християна та телі της ζωής ημών, ανώδυνα νεπέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Dėl begalinio gailestingumo tavo viengimio sūnaus, su kuriuo palaimintas esi, tu ir tavo švenčiausioji geroji dvasia gaivintoje, dabar ir visados, ir per amžių amžių. Peace be unto you. Полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносущну і нероздільну. Τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνου. побожно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб у мирі святу жертву приносити.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo ir Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis. Giedodami, šaukdami, skelbdami ir tardami. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs laužomas, nuodėmėms atleisti. Gerkite iš jos visi. Tai yra naujosios sandoros mano kraujas, kuris už jus ir daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Tavasis iš tavųjų, tau atnašaujame pagal visą ir už visą.
εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Visų pirma, atmink Viešpatie, mūsų ganytoje, jo šventenybę, Konstantinopolio Naujosios Romos arkivyskupą ir visuotinį patriarchą Baltramiejų. Suteik, kad jį šventose tavo bažnyčiose būtų ramybėje, saugus, doras, sveikas, ilgaamžis ir teisingai skelbtų tavo tiesos žodį. Viešpatie pasigailėk. Даниилу Софийскому, Шио Грузинскому, православным патриархам многая літа. Господи, посилуй. Георгію Кіпрському, Єроніму Афінському, Саві Варшавському, Йоанну Тиранському, Ростиславу Пряшевському, Епіфанію Київському, предстоятелям православных автокефальных церков многая літа. Господи,
ir leisk mums vienu balsu ir vieninga širdimi šlovinti ir giesmę aukštinti tavo garbingiausiai ir prakilniausiai Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardą, dabar ir visados ir per amžių amžius. Ir tebūna aukščiausiojo Dievo ir mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus gailestingumas su jumis visais. Всіх святих пом'янувши ще й ще в мирі Господеві, помолімось. Господи, помилуй. За принесені й освячені чесні дари Господеві, помолімось. Господи, помилуй. Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як духовні пахощі зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімось. Господи, помилуй. Єдність віри і причастя Святого Духа, виблагавши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Ir leisk mums valdove, be pasmerkimo drįsti šauktis tavęs, dangiškojo Dievo Tėvo ir tarti. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Tavo yra karalystė ir galybė ir garbė, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, dabar ir visados ir per amžių amžius. Вклоніть Господеві. Dėl begalinio gailestingumo, dosnumo ir meilės žmonėms, tavo viengimio Sūnaus, su kuriuo palaimintas esi, tu ir tavo švenčiausioje geroji dvasia gaivintoje, dabar ir visados, ir per amžių amžius.
уважні. Šventenybės, šventiesiems.
Це що ти маєш?
έσωσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Божественні, святі, пречисті, безсмертні, небесні, животворчі, страшні Христові тайни, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Αντιλάβ, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Господи, помилуй. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного, виблагавши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Nes tu esi mūsų pašventinimas ir tau šlovę mes teikiame, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Ramybėje eikime. Господи, помилуj. Padėk savo tautai paveldą, savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok, pašventink mylinčius tavųjų namų grožį, tu juos pašlovink savo dieviškąją galę ir nepalik mūsų, kurie tavimi vilėmis, suteik ramybę savo pasauliu, savo bažnyčioms, kunigams, kariuomeniai ir visiems savo žmonėms, juk kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo tave šviesybių tėvo. Tau tad šlovę ir dėkojimą ir garbinimą teikiame Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius. Viešpaties palaiminimas iš jo malonės ir meilės žmonėms tęsiant jūsų visais laikais dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Garbė tau, Kristau Dieve, mūsų viltie, garbė tau. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžių.
αυτού έρθει εφ' ημάς, δι' αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σου. Χριστέ. Your all holiness, the Holy Spirit provide all things. He holds together the whole institution of the Church. With these divinely inspired words of the hymnographer, which reveal the mystery of the Church as the work of the most Holy Spirit today, with deep emotion we welcome your all holiness on the soil of Lithuania as the first among equals, our leader and shepherd, our ecumenical patriarch. Jūsų šventenybė, viską šventoji dvasia teikia, jį bažnyčios sanklodą palaiko. Šiais Dievo įkvėptais giesmininko žodžiais, kurie atskleidžia bažnyčios slėpinį kaip švenčiausiosios dvasios veikimą, šiandien su giliu jauduliu Lietuvos žemėje priimame jūsų šventenybę. Pirmą tarp lygių mūsų vadovą ir ganytoją, mūsų visuotinį patriarchą. Jūsų buvimas tarp mūsų nėra vien tik oficialus vizitas ir nėra vien administracinis veiksmas. Tai yra dvasinis ir bažnytinis įvykis. Įvykis, kuris susieja praeitį su dabartimi ir ateitimi. Vietinę bažnyčią su motina bažnyčia. Šios šalies tikinčiuosius su ortodoksijos visuotiniu centru. Tai įvykis, kuris liudija budrę ir nepailstančią motinos bažnyčios, visuotinio patriarchato globą bei rūpestį dėl netrikdomo bažnyčios gyvenimo ir jos sanklodos išsaugojimo. Šventosios sekminės nepanaikino tautų, neišnaikino kalbų, nesulygino tradicijų. Priešingai, jos viską apšvietė ir pašventino, kviesdamos visus į Kristaus kūno vienybę. Šiai vienybei per amžius tarnauja visuotinis patriarchatas savo misijiniu uolumu ir budriu dvasiniu nusiteikimu skleisti tiesą. Kai prieš daugybę amžių patriarchatas darbavosi skleisdamas Evangeliją šiaurės tautoms, taip ir dabar rūpinasi šio tikėjimo išsaugojimu. Ne pasaulietinės valdžios prievartinėmis priemonėmis, bet per meilės tarnystę. Ne viešpataudamas, bet nešdamas atsakomybės kryžių. Ne kaip privilegiją, bet kaip aukos ir tėvystės liudijimą. Nuo senų laikų motina bažnyčia su meile lydi šio regiono tautų dvasinį kelią. Vilniaus šventųjų kankinių atminimas, visuotinių patriarchų rūpestis išsaugoti ortodoksų tikėjimą
ir didžiųjų visuotinių patriarchų istorinės kelionės į šiaurinės Europos bei Rusios žemes liudija gilius mūsų šalies dvasinius ryšius su visuotiniu patriarchatu. Ankstesniais amžiais visuotiniai patriarchai keliavo per šiuos kraštus, stiprindami tikinčiuosius ir palaikydami ortodoksiją. Šiandien, praėjus tiek daugeliui kartų, visuotinis patriarchas vėl yra čia. Ne tam, kad ką nors gautų, bet tam, kad suteiktų motinos bažnyčios palaiminimą, meilę ir pastoracinį rūpestį. Jūsų šventenybė, jūsų buvimas Lietuvos ortodoksams yra stiprus liudijimas, kad motina bažnyčia nepamiršta savo vaikų. Šios šalies tikintieji – lietuviai, graikai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti – šiandien jaučia, kad jie nėra vieni. Jie jaučia, kad turi dvasinius namus, turi motiną bažnyčią, turi tėvą ir patriarchą. Ir taip yra todėl, kad visuotinis patriarchatas ateina neskaldyti, bet vienyti. Jis ateina nepanaikinti asmenų ir tautų, bet vesti juos į šventosios dvasios bendrystę. Jis ateina gydyti tarnyste ir pastoracinių rūpesčių. Jūsų asmenyje, jūsų šventenybė, Lietuvos ortodoksų tikintieji šiandien mato meilingą motinos bažnyčios buvimą. Bažnyčios, kuri nepamiršta ne vieno savo vaiko, kad ir kaip toli jis būtų. Ypač naujai įsteigtam egzarchatui jūsų buvimas yra džiaugsmo, guodėjo, palaiminimo, vilties ir sustiprinimo šaltinis. Jūs teikiate drąsos dvasininkams, paguodos tikintiesiems, atveriate perspektyvą jaunimui ir teikiate visiems tikrumą, kad einame motinos bažnyčios globos saugomi. Leiskite man išreikšti gilę mūsų visų padėką už jūsų tėvišką rūpestį, už jūsų neslūkstantį dėmesį ir už jūsų pasiaukojančią tarnystę šventajai didžiajai Kristaus bažnyčiai. Meldžiamės, kad švenčiausiai dvasia, kurį bažnyčios sankloda palaiko, teiktų jūsų šventenybei sveikatą, stiprybę, dvasinį apšvietimą ir daug palaimintų metų Dievo garbei ir jo kūno vienos šventos visuotinės ir apaštalinės bažnyčios ugdymui. Jūsų šventenybė, tebūna jūsų metai kuo ilgiausi, sveiki ir išganingi. Amen. Your all holiness, may your years be many, healthy and salvific. Sveiki atvykę jūsų šventenybė. From all clericals of Exarchat, please accept this compositor convoloi από Χρυβάρη. Metropolitan Emmanuel of Chalcedon, Your Grace, Bishop Panaretos of Tamisos, Patriarchal Exarch in Lithuania, most honorable representatives of the civil authorities, Your Excellency the Ambassador of Greece, Reverend clergy, beloved children in the Lord. We convey to all of you the affection and continuous care from the august center of Orthodoxy, our sacred Phanar, to a hospitable place, deeply sculpted by the unforced nobility and spontaneous openness of its pious people. A people bears witness amidst the relentless and often leveling passage of time to the endurance of history itself, an inner endurance which resounds rather unexpectedly for cold observers
with the exact same pulse of the Orthodox Christians around the world. The Mother Church of Constantinople walks uninterruptedly the narrow path of the cross, carrying intact the legacy of the Apostle Andrew the First called unto the ends of the world through clashing rocks. Today's Gospel reading comes to remind us of this tumultuous historical path in a realistic, at times unbearably heavy manner, abruptly interrupting every latent tendency toward religious complacency, every human need for spiritual comfort. Whosoever shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Jūsų eminencija Chalkedono metropolitė Emanuelė, Jūsų ekscelencija Tamiso vyskupė Panaretai, patriarcha egzarchė Lietuvoje, didžiai gerbiami pasaulietinės valdžios atstovai, gerbėmieji dvasininkai, mylimieji vaikai viešpatyje. Iš garbingojo ortodoksijos centro, mūsų šventojo Fanaro, siunčiame jums visiems meilę ir nuolatinį rūpestį. Juos skiriame šiai svetingai žemiai, giliai paženklintai pamaldžios, joje gyvenančios tautos prigimtinio kilnumo ir atviros širdies. Ši tauta, nepaisydama negailestingos ir dažnai viską sulyginančios laiko tėkmės, liudija didelę vidinę ištvermę, kurios nepalaužia istorijos išbandymai. Ir ši ištvermė, gal ir netikėtai pašaliečiui, jungia ją su viso pasaulio krikščionių ortodoksų širdimis. Motina Konstantinopolio bažnyčia nenutrūkstamai eina siauru kryžiaus keliu, nepažeista pirmojo pašauktojo apaštalo Andriejaus paveldą skleisdama iki pat pasaulio pakraščių pro sudaužomas uolas. Šios dienos Evangelijos skaitinys tikroviškai, kartais net nepakeliamai griežtai primena mums šį audringą istorinį kelią, išsklaidydamas kiekvieną paslėptą religinio pasitenkinimo savimi polinkį ir kiekvieną žmogišką troškimą rasti lengvą dvasinę paguodą. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Viešpaties vardo išpažinimas pranoksta lengvas proto prielaidas ir tampa esminiu pamatu iškilių bažnytinių veiksmų. Ant savo pečių nešdami sunkią didžiosios Kristaus bažnyčios tradiciją, mes galbūt geriau negu kas nors kitas pažįstame kančią išgyvenamą liudijant valdovų ir pasaulio dvasios akivaizdoje. Visuotinis patriarchatas jau daugelį amžių liudija tiesą, kantriai pakeldamas laikų patyčias. Tačiau jis atkakliai atsisako nuleisti tikėjimo vėliavą vien tam, kad pelnytų kelias laikinas žemiškas paguodas. Tokiam liudijimui reikalinga sielos tvirtybė, peržengianti siauras žmogiškojo gyvenimo ribas. Tai visiška savosios valios tyla slėpinio akivaizdoje, šuolis į tuštumą be apsauginio tinklo. Todėl šventojo evangelisto kalba ir lieka sąmoningai griežta tikinčiajam, kuris kasdien ieško saugumo. Viešpats reikalauja peržengti šeimos meilės duotybę naujojoje, galutinėje tikrovėje. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kristus reikalauja absoliučios, jokių derybų nepripažįstančios ištikimybės jam. Ir taip žmogus lieka nuogas, atviras, netekęs kiekvienos žemiškos apsaugos dieviškosios įsūnystės didybės akivaizdoje. Pripažinkime, būtent taip nutinka išbandymų valanda, kai sugriūva mūsų tikrumo atramos ir privalome kalbėti tiesą. Svorio centras dabar neišvengiamai yra šiuose žodžiuose: kas neima savo kryžiaus
ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Staiga, be jokio pereinamojo laiko, iš teorinio pritarimo srities pereiname į praktinį, kūnišką ir kasdienį dalyvavimą dievažmogio kančioje. Čia galime prisiminti, kaip senovės asketai žvelgia į tokius Evangelijos reikalavimus. Rytų mąstymas visada linkęs į simbolį dažnai pasitelkia kraštutinę kalbą tam, kad parodytų absoliučią nesukurtojo viršenybę ir visą pranokstančią kūrėjo meilę žmogaus galimybių akivaizdoje. Šiame vertikaliame egzistencinio nuogumo svaigulyje pasigirsta Petro balsas. Persmelktas nerimo dėl visko, kas palikta, jis išreiškia ir mumise pačiuose giliai įsišaknijusi kasdienį dvejojimą. Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Kas mums bus už tai? Atlygis, kurį pažada Kristus, akimirksniu panaikina siaurą žmogiškų mainų logiką, davimo ir gavimo logiką, kuri taip dažnai valdo mūsų santykius. Jis pažada 100-eriopą atlygį jau šiame gyvenime ir amžinojo gyvenimo paveldą ten, kur žmogiški vertinimai griūva su trenksmu ir daugelis pirmųjų bus paskutiniai, o paskutiniai pirmi. Dievo karalystė apčiuopiamai apsireiškia kaip visiškai nauja buvimo vieta, galutinai panaikinanti pasaulietinės galios ir prigimties viršenybės matmenis. Atsiskyrimo nuo mylimų žmonių skausmas, kurį tikintysis patiria dėl Evangelijos, organiškai, beveik alchemiškai perkeičiamas į nesukurtąją malonę, įskiepijančią jį į platesnę bažnyčios šeimą, į brolybę, kuri apglėbia tautas ir nepaliaujamai patvirtina sukrečianti apaštalo žodį. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo. Mūsų naujai paskirtasis patriarcho egzarchas Lietuvoje yra pašauktas įkūnyti būtent šią reiklią aukos ir liturginės vienybės ekleziologiją. Garbingasis Tamiso vyskupas Panaretas prisiima sunkią ir prasmingą tarnystę. Šio išrinktojo visuotinio sosto hierarcho misija visiškai atitinka istorinę motinos bažnyčios pareigą. Ji nepaliaujamai rūpinasi vargstančiais ortodoksais, teikdama jiems dvasinį maistą, kad ir kur jie būtų. Jo ekscelencija daugelį metų tarnavo šventajame centre, miestų karalienės sienose. Jis tyliai, kasdien ir vaisingai atsidavė Konstantinopolio pastoraciniai tarnystei tarp slavakalbių krikščionių, kurdamas gilius ir ilgalaikius ryšius. Gilus, kokybiškas rusų kalbos pažinimas, taip pat gebėjimas šventasias pamaldas atlikti senąją liturginę slavų kalbą ir pagal slavišką tipikoną, tampa paguodos tiltu ir bendrystės kanalu daugiakalbiai, giliai sužeistai Baltijos kraštų kaimeniai. Gyvename, neapgaudinėkime savęs, išskirtinai niūriomis dienomis, kai dažnai rodos išsenka pats protas. Kenčiantys žmonės, ištisos mūsų brolių ir seserų pabėgėlių minios, neramiai bėga į šią svetingą žemę iš kraujuojančios Ukrainos ir kitų išbandymus patiriančių slavakalbių kraštų, mėgindami ištrūkti iš absurdo sūkurio. Savo kūnuose, žvilgsniuose ir tyloje jie nešiojasi neišdildomas smultinio išrovimo, kraštutinio netikrumo ir akistatos su mirtimi žymes. Jie neramiai ieško duonos kąsnio, taikos duonos ir vietos, kur galėtų saugiai sustoti. Jie tikisi išvysti tikro dvasinio tėvo, o ne tolimo administratoriaus veidą, aukščiausiojo tarno, kuris pasilenktų prie jų kančios, išklausytų jų nebylų, susikaupusi skausmą ir tartų gydantį paguodos žodį jų protėvių kalba, taip, kaip siela geriausiai supranta. Visuotinis patriarchatas ištiesė jiems meilės kupiną glėbį, tokiu platumu, kokį jam liepia jo šimtmečių tradicija.
Jis patikė savo egzarchą šiems kenčiantiems žmonėms, kad šis ganytų jam patikėtą tautą su didelė išmintimi ir kantrybė. Niūriuose pabėgėlių veiduose jis nepaliaujamai atpažįsta kenčiantį, nukryžiuotą paties viešpaties Kristaus kūną. Jis tikrovėje keliauja kartu su tais, kurie patiria persekiojimą skausmą, visada turėdamas kaip kompasą viešpaties paraginimą: jei persekioja mane, tai ir jūs persekios. Tikras ir išskirtinai jautrus didžiosios bažnyčios vaikas, pamaldžiai maitintas tyrais Fanaro pamaldumo šaltiniais, vyskupas Panaretas išsaugojo šią visuotinę sąmonę. Tai atvira sąmonė, kuri nuo pirmųjų jo kunigiškojo kelio žingsnių laikosi atokiai nuo nacionalistinių atskirčių ir nevaisingų tautinių užsidarimų, saugodama nederybinį sūnišką atsidavimą apaštaliniam visuotiniam sostui. Jo nuolanki tarnystė Lietuvoje nėra parodomoji. Jis sąmoningai atsisako bet kokio pasaulietinio savęs primetimo ar galios siekio. Jos šventas tikslas yra vienas – tyliai gydyti sužeistas sielas. Taip jis stoja į ilgą ir nenutrūkstamą dvasinio vynuogyno darbininkų eilę, į eilę tų, kurie eidami prieš savo laiko srovę noriai atidavė savo gyvenimą ir siaurą kryžiaus kelią perkeitė į gyvybę teikiančią patirtį, į šviesų kelią jiems patikėtai kaimeniai. Šis visiškas atsidavimas tarnystei, vykstančiai sunkiame kankinystės šešėlyje, nuo pat pradžių išsklaido bet kokias pavojingas istorinių triumfų iliuzijas ir žemiškos galios vizijas. Kasdienio išpažinimo našta, žvelgiant siaubui tiesiai į akis, nuolat susiduria su sunkiomis dilemomis, kurias žmogaus istorija nepaliaujamai kelia ir kurios skausmingai paliečia pačią žmogiškosios egzistencijos gelmę. Kiekviename sąmoningame žingsnyje ši tarnystė reikalauja didelės savanoriško savęs atsižadėjimo kainos. Būtent ten, ant šiurkštaus, atplaišų kupinos asmeninės aukos medžio, toje visiško beginkliškumo būsenoje, kurioje žmogus lieka nuogas ir atviras neišmatuojamam Dievo tylos slėpiniui, siela paragauja dieviškosios meilės pilnatvės. Jis vertas. A genuine, exceptionally sensitive child of the great church, piously nourished on the pure streams of Fanar piety, Bishop Panaretos preserves intact this ecumenical consciousness. A consciousness open, which stands from the first steps of his priestly course, away from nationalist exclusions and sterile racial entrenchments, guarding an unnegotiable filial devotion toward the apostolic ecumenical throne. The unostentatious form of his humble ministry in Lithuania distances itself consciously from every effort at worldly imposition or power. A sacred purpose remains exclusively the quiet healing of wounded souls. It fits organically, you see, into the unbroken chain of the laborers of the Noetic vineyard, who, against the current of their time, willingly spent their life and transformed the narrow way of the cross into a life-bearing experience, into a luminous path for the flock entrusted to them. This ultimate enlistment, under the heavy shadow of martyrdom, dissolves from the very first moment any dangerous illusions of historical triumphs, the visions of earthly power.
The unbearable burden of daily confession, looking horror straight in the face, measures itself unceasingly against the hard dilemmas which human history produces mechanically and unstoppably, piercing with intolerable pressure the very joint of biological existence. It demands at every conscious step the total, the absolute price of voluntary deprivation, where the soul tastes the fullness of divine love exclusively there upon the rugged, splinter-filled wood of personal sacrifice, in that completely defenseless condition where the human person is left naked and absolutely exposed before the unfathomable mystery of the silence of God. Your Grace, Theophilestate, Axios. God bless you. Good morning. Για τα ανάγκες της εξαρχίας. Γεια σας.
Čia atviruką reikės daryti, nuotrauką reikės ir įrėmę. Natalija, reikės įrėmę. Rėmelį. Natalija, sakau, Svetlana. Natalija. Обязательно. Давайте спасибо. Спасибо. Главное, доверение, потому что были только 2 репетиции. Это, я знаю, вы были в шоке. Но вы потрясающие. И вы тоже. Олег предложил назвать этот хор экстремальным хором. Чтобы силовые речки как-то привести на дорогу. Нет, видно? Ты вообще все выйдете, чтобы ты маленькая, как ты представляешь? На самом деле. Немножко вот так. О. Супер. Мы попробуем
Папа поблагодарит вам просто. Я буду написать часть. Спасибо всем огромное, вы реально молодцы. То есть, как бы с учетом службы, с учетом материала, это было просто все просто. Спасибо. Вы очень стараетесь. Зале плачу. Играйте, Тебе спасибо. Мы это шоу всегда. Когда номер репетиции. Да, Дорогу гвардейцам кардинала. Дорогу гвардейцам кардинала. Дорогу гвардейцам Да, вот здесь будет красивее, давайте на телефоне убираем все тогда. А кто нас будет фотографировать? А я еще, может, своего телефона. Broliai ir seseris, kas registravosi pietums, tai mūsų savanoriai su kortelėmis gali padėti jums rasti pietų vietą, ji yra dešinėje. Nuo čia pietus yra registruotiems žmonėms. Brothers and sisters who is registered for the lunch, our volunteers with card on their chest, they will lead you to the place of lunch. The lunch is on the right side. The lunch is only for registered people, only for those who registered. Дорогие братья и сестры, кто регистрировался на обед, наши волонтеры с карточками на груди могут помочь вам найти место обеда. Это справа отсюда, выйдя из храма. И обед только для тех, кто регистрировался заранее. Антось не цікаво. Таку ми маємо ще спілкуватися.